आप शहनशाह दो आलम हजूर अनवर साहिब कमाल सरवर कायनात फकरे मजहूदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन गोदी में बैठे हुए सत्संगत गुरु घर के वजीर ग्रंथी साहब उन्होंने भाई गुरदास जी की गल की है। हवाला दिता उन्होंने भाई गुरदास जी लिखते हैं फतेह बारे वाहिगुरु बारे, जैसे 68 तीर्थ परस कियो जुग चार चढ़ियो कैलाश रहो, जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेत जग अभंग ठयो, जैसे कोट बस्त उर्द की बैसंत्र में तंदह दयो, फुल अमृत नाम विशेष इति जिनी एक बार श्री वाहिगुरु, एक बार वाहिगुरु कहना इन्हें फल प्राप्त होंगे। सत्संगत रसना को पवित्र जो सानू फतेह बख्शिश की गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने दसम पिता ने उहदे विच 2 बार वाहिगुरु का आचार लाउंदा है। बुलाओ गज बज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों धन गुरु अमरदास तीजे नानक ज्योति जोत समाए, तुसी रामकली साधु बाबा जी तो श्रवण किया। बाबा सुंदर जी कहते ने अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो मान जी। अंतरवीर सिंह भाई साहब भाईवां दा जत्था गुरु घर नाल जोड़ रहा सी गुरु महाराज के चरणों के नाल। प्रोफेसर साहब वो भी हाजिरी लाने लगे ने, मैं 2 लफ्ज कह के मुखातब होने लिए कहांगा प्रोफेसर साहब प्रोफेसर भुपिंदर सिंह जिन्हों के अनेका बच्चे स्टूडेंट ने कीर्तन की दात प्रोफेसर साहब बख्शते हैं। सत्संगत कीर्तन की गल गुरबाणी के लिखिया हुक्म होया कि कल जुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना, ते हुक्म होया कि ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहा उहा जो काम तेरे। आओ सारे का जिक्र करांगे। साडे पूजनी सत्कारयोग पिताजी साहब दास सिंह जी आजाद साहब एस आजाद साहब जिहड़े प्रमुख श्रोमणी पत्रकार दुनिया में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने सानू सारे जिहड़े बच्चे है जी सारे बैठे हैं संगीतकार कलाकार, इन्हों की देन है उन्होंने आशीर्वाद। सो गल्लां करांगे बाद विच आओ जुड़ते हैं जी साडे बहुत ही सुरीले साडे विद्वान भाई साहब भाई प्रोफेसर भुपिंदर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह फरमान करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि आप सब जानते हो साडे बहुत ही सत्कार मन्ने परमन्ने मीडिया एडिटर डायरेक्टर सरदार अवतार सिंह जी जो सानू छोड़ा दे गए हैं सारे दुनिया को, उन्होंने बहुत ही प्यारे सपुत्र सरदार जसविंदर सिंह जी आजाद जो साढ़े भी पूरे मीडिया के संगीत जगत के सब के हरमन प्यारे हैं। उन्होंने अपने पिता जी की अज जो अंतिम अरदास वास्ते पाठ रखाए सन वो भोग पए हैं, परंतु कीर्तन सरवण किया बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। दास को भी होया शिक्षा पढ़न का। सो मैं आपकी देर सामने श्रद्धा एक शब्द पेश करने जा रहे हैं। आप सब कृपा करने की सब
राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया जेह रस बिसरे गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे।
ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 27 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारे सत्संग जीओ, प्रोफेसर भुपिंदर सिंह ने गुरबाणी जी नाल जोड़े। बाबा बोलते कहाँ गए, सज्जन मेरे रगड़े जाए सुते जी रान, हम भी बजा डुमनी रोवा की जान। जिहड़े अपने प्यारे होंदे ने गुरु महाराज उन्होंने बुला लेंगे हैं, क्योंकि जे असीं कहिए कि सरदार अवतार सिंह साडे पिता होने ने वापस आ जाना, नहीं, असां भी उत्थे जाना। ते जे गल करिए सत्संगत, ये अटल सच्चाई है, मौत मरना सच है। ते असीं मौत लिखा के आउने हैं। गुरबाणी के विच हुक्म आंदा सतगुरां दा, मरण लिखाए मंडल में आए। ते जे इस देही की गल करिए, पंज भौतिक शरीर की काया की गल करिए सत्संगत, इहदा नाम बंदा भी है। इस देही नूं बंदा भी कहते हैं, पर महाराज की परिभाषा है कि कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साह। इनू इंसान भी कहते हैं ते आदमी भी इहदा नाम है। ते गुरबाणी विच हुक्म आउंदा है, हम आदमी हाँ एक दमी मोलत मोत ना जाना, नानक बिनवे तिसे सरेवो जाके जी प्राण। सत्संग जीओ, जिहड़े असीं शोकमई अज दे दुख दी घड़ी समागम विच बैठे हाँ, साडे सरदार सिंह आजाद साहब साडे पिता जी होणां नूं जो श्रद्धांजलि देण लई साडे कोल उन्हां दे लगते जिगर साह जसविंदर सिंह आजाद साहब, उन्होंने सजीव खबियां बावां पहुंची हुई ने। कीर्तन होया है, कथा भी सरवण करांगे, पर साडे सत्कारयोग साडे पंजाब की वो आवाज़, वो हरमन प्यारे नेता मंत्री साहबान मानयोग दा हैनरी साहब, उन्होंने लगते जिगर साडे बाबा हैनरी साहब, मैं वीर जी नूं जो हल्का विधायक जलंधर ने खासकर इस इलाके की मार्ग ने सारे पंजाब के पंजाबी की रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत सत्कार, बहुत प्यार है इस परिवार के नाल भी, आजाद साहब के नाल भी। सो मैं चाहांगा कि बाबा हैनरी साहब
ਵੀਰ ਜੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ। ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60-65 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 40-45 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਸਿੰਜਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ 135 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 40-45 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀਓ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਹਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
जिस तरह हैरी साहब कह के गए कि अंतिम अरदास है। आप अरदास में सारे शामिल होना है, बेनती करनी है, मन के जोतली करनी है कि विछड़ी रूह अपने चरणों में निवास बख्शो, भटकना तो बचाओ, परिवार को सानू सारे को भाड़ा मन का बल बख्शिश करो। सो मुखातब ने गुरु घर के वजीर बाबा कुलवंत सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की प्यारी संगत जी, सत्कारयोग सरदार अवतार सिंह जी आजाद, उन्हों की अंतिम अरदास आप तुसी सारे गुरु साहब जी की पावन हजूरी में जुड़ बैठे ते आप सारे उन्होंने दे नाल बहुत समा कईयां ने बतीत किया। गुरु प्यारे आए ने, जिवें हैदरी साहब जी उन्होंने आप जी उन्होंने बारे दसिया, उस तो बाद उन्होंने जीवनी बारे तुसीं दसना। पर मैं 3.5 महीने उन्होंने नाल पहला मिलिया सी, पहली मुलाकात, एक घंटा क बहन का समा उन्होंने पुत्र सरदार जसविंदर सिंह जी उन्होंने नाल मौका मिला। चंगी सोच, चंगे समझदार वो इंसान से ते धार्मिक राजनीतिक सारे गुण उन्होंने से। गुरु कृपा करे लंबेरी उगम उम्र भोग के इस संसार को परिवार को तहानू सारे सदा लिए पूछ करके ते विछोड़ा दे। तो मैं थोड़े समय के बेनतियां करके समाप्ति करनी है। ये उटल सच्चाई है जी, मौत तो संसार डरता है, सोचता कि मेरी उम्र बढ़ जाए, लंबेरी हो जाए। इस जड़ा संसार जगत है, ये परमेश्वर ने एक ऐसी खेल निराली रख दी है कि साडा जीवन का जान इतों दिल नहीं करता। हुण मर्द कहते हैं कि ये उटल सच्चाई है कि 3 अवस्था ने जिंदगी दियां, बाल, जवानी और बिरधपन, 3 अवस्था जान। बचपन आया, जवानी आएगी, जवानी आई बुढ़ेपा आएगा, बुढ़ेपे तो बाद चौथी अवस्था ने सिर्फ मौत है। हुण महाराज इत्थे कृपा करते हैं कि धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने जदों गुरु नानक देव महाराज जी ने कुछ टके दे के भेजा तो कहने लगे कि सच ते झूठ खरीद के लियाओ। सियालकोट की धरती हुण बड़ियां दुकानां ते गए, बाजारां दे विच फिरे, मर्दाना जी नूं किसी ने जवाब की देना सी, ये सौदा की मिलना सी। कई ने तो बेइज्जती भी किया। गुरु की प्यारी सर से बुरियां भलियां बातें सुनिया पई, किहो जिहा मनुख है, टके चुक के दे दुकान से तुरया फिरदा भी झूठ ते सच दे। पर उत्थे एक समझदार मनुख सी जिहदा नाम इतिहास में मूला खत्तरी आउंदा। उन्हें जदों ये बाबा मरदाना जी की बात सुनी तो कहने लगे भी सियाणा पुरुष आया तो किसी का भेजा है, तो उत्ते लिख दिता। उन्हें एक कापी पेन चुकिया तो रुके के उत्ते कागज के उत्ते लिख दिता कि प्यारिया देख, झूठ सच का सौदा की है कि मरना सच है तो जीवना झूठ है। लिख के पढ़ा दिता तो बाबा नानक जी के कोल गया, कहते लैके आ। ये हुण व्यापारी सी, जवरी सी। तो महाराज ने कहा कि बुलाया कौन, कहते भी देख प्यारिया नाम पुछया, कहते पेडा सियाणा, सियालकोट की धरती तो बस इनू पता है कि मरना सच ते जीवना झूठ। ते अजे भी संसार के झमेलियां च खचत होया पिया। बाबा जी ने ऐसी कृपा की भी मूला नाल ही तुर पिया, रहमत का पात्र बन गया। रहो विचार, पर मौत को सानू डर क्यों लगता जी? ये सानू नहीं लगता क्योंकि असीं ते संसारी जीव हाँ। मर्द नूं चित नहीं करता। मैं तुहानूं एक इतिहासक घटना
ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ। ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੀਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਜਨ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਈ ਜੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਈ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਜਨ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਲ ਤਰੌਂਕਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਦੇ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਜਲ ਵਾਪਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਲ ਕਮੰਡਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇ ਜਲ ਨਦੀ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਡਲ ਵਾਲਾ ਜਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੂ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਸੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀਵ ਮਨ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਅਰਜਨ, ਅਭਿਮਨੂ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਤੇ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੁੰਭ ਉਦਕ
ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੁੰਭ ਉਦਕ ਪੂਰ ਆਨਿਓ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤਾਪ ਉਹ ਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦਕ ਕਹੀਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕੁੰਭ ਕਹੀਏ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੁੰਭ ਜਲੇ ਮਹਿ ਡਾਰਿਓ। ਉਹ ਕੁੰਭ ਵਾਲਾ ਜਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬੇ ਅੰਬ ਮਿਲੇ। ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਿਓ ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਹੂ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੌਤ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਆਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪੋ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਖਾਤਰ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਮ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਗ ਚਲਤਾ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਗਗਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਹ ਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆ ਵਾਂਗੂ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਆ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਿਲਾਪੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਵ ਵਾਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद प्या मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ना पाया सहज स्थिति मन दिया वादाई। राज करवार परिय शबद गावनाई, शब्दों का हरि केरा मन लील साया। कहना आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ते मन मेरा तुम सदा हो हर नाल, हर नाल हो तुम मन मेरे दुख सब सारा। अंगीकार करे तेरा कार सब सवार, सबनागरा समरथ स्वामी सो जो मनो विसार। कह नानक मन मेरे मनो हरनाल, सारे साहिबा त्यागन करते रह, कपट सब सहज सदे विस्तोहा। सदा सिद्ध सदा नाम मन सारे, राम जिन के मन वस्या जी शब्द कहे। कह नानक सच्चे सार नहीं कर
पावह। ऊंचे ते ऊंचा पग सगल सुमगरी तुमरे तारी तुम ते होए सो तुमरी गात नित तुम ही नानक दास सदा गुरु तुद आगे अरदास हमारी जियो कहो नानक साब नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक देव ध्याए। फिरंग गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइया जिस डिठे सुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम ध्यावे धाई सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सताई हुए सहाय। दसम पातशाह की आत्मिक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान कर खालसा साहब बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपिया तपियां जिन्हां नाम जपिया मन छकिया दे चलाई ते गवाई देख के अमृत कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां महापुरखां दी कमाई दा ध्यान कर खालसा साहब बोलो जी। जिन्हां संघां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੂਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रशिया रियात दिग दिग फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मुसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे गुंगा जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान मुसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे गुंगा जुगो जुगो टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पद दी राखे आप काल पुरख वाहिगुरु पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब हो गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नताणियां दी ताड़ न्योटियां दी ओट ना आसरियां दे आसरे सब कला समर्थ तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ चरना कमला पास अरदास बेनती जुदली दर प्रवान करनी आप जी दा फरमान है। सबना मरना आया विछोड़ा सबना जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी दे महमक अनुसार दतार पिता जी सत्कार जोग सरदार अवतार सिंह जी जिन्हें संसार ते सवासा रूपी पूंजी दे के भेजिया सी सवासा रूपी पूंजी पूरी करते हुए अकाल चलाना कर गए दतार पिता जी उन्होंने दे निमित्त भले दे लई सेवक परिवार ने ऊट आसरा लिया कृपा की तुर्की बाणी जी दे दतार पिता जी श्री खंड पाठ घर विखे प्रारंभ करवाए सी संपूर्ण तय तो उपरंत पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहिब विखे दतार पिता जी दीवान सजे दीवाना अंदर अलाही बाणी दी कीर्तन गुरमत विचारा हुईयां
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਬਿੰਦ ਪੁਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਫਲਾਦੇਸ ਸਮੂਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭੁੱਲਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਕੋ ਅਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਔਗਣਾਂ ਚਿਤਾਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਵਾਗਮਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੰਚਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਣ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੇ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਜਾਈ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹੇ ਨ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੇ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਪ ਕਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ। ਕਾਲ ਅਹੀਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਿਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਮ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਆਮਨ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਤਾ। ਕਹੋ ਕੋ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ। ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ
ਨਾਨਕ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖ। ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁਖ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿਧ ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁਖ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿਧ ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਰੂਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18-20 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਬੀਬੀਆਂ 2-4 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਭਣਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ क्षमा कर दिओ माफी दे दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारे साथ